यूएस एग्री सीड्स पमरू वती रोकड़ा मळेल छे। खूब खूब धन्यवाद। तरफथी रोकड़ा मळेल छे। खूब खूब धन्यवाद। 6100 रुपया वकवाड़िया गोगा धोलिया परिवार छिंडीवाड़ी तालुको धानेरा तरफथी रोकड़ा मळेल छे। ताळीओना गड़गड़ाटथी વધાવી લઈશું। 6100 रुपया गोगा महाराज ने अर्पण करे छे। धोलिया परिवार ने विनंती के स्टेज ऊपर आवे। हस्ते पीराभाई स्टेज ऊपर आवे। गोगा महाराज परिवार आपनु सम्मान करशे। पीराभाई छिंडीवाड़ी धोलिया परिवार भाई पंचाल कुचावाड़ा तरफथी रोकड़ा मळेल छे। खूब खूब धन्यवाद। 1001 रुपया गोगा महाराज ना धाम में अर्पण करे छे। गाम फोरना तरफथी रोकड़ा मळेल छे। खूब खूब धन्यवाद। 5100 रुपया गोगा महाराज ने अर्पण करे छे। आकाश हॉस्पिटल डीसा डॉक्टर श्री तपन भाई गांधी साहेब अपनी वच्चे उपस्थित छे। साथे जयेश भाई शाह साहेब पण उपस्थित छे। खूब खूब धन्यवाद। गोगा महाराज परिवार आपनु हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करे छे। खूब खूब धन्यवाद। वडील मित्रों ने जणाववानुं के बैठक व्यवस्था में आगळ जग्या खाली पड़ी है तो त्या पोतानुं स्थान ग्रहण करे। गोगा महाराज ना भक्तों मेहमानों अपनी वच्चे आवी रह्या छे तो आपणे बधा बैठक व्यवस्था में आगळनी जग्या जे खाली पड़ी है त्या आपणे पोतानुं स्थान ग्रहण करो। सेदाभाई भुवाजी सती माताजी धाम सोनी अपनी वच्चे उपस्थित छे तो वकवाड़ा गाम वती एमनुं हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करूं छुं अने आवकारूं छुं। हॉस्पिटल डीसाना डॉक्टर तपन भाई गांधी अने एमनी साथे आपड़ा ज गामना जयेश भाई शाहनु आपणे आपड़ा गाममां हार्दिक स्वागत करीए छीए। सुधीर भाई देसाई पण जोड़ाय। આપણે એમને સાલ અને ફૂલહારથી સન્માન કરીએ છીએ। ગામમાં આવકારીએ છીએ। સાહેબશ્રીનું અમારા ગામમાં ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે। સાથે સાથે अलग अलग जग्याएथी आवेला पूज्य संत अने महात्मा नु अमे शब्दों भावथी हृदयना भावथी हार्दिक स्वागत करीए छीए। आजे आ पुण्य धरा उपर आप सौनु आगमन ए एक अनोखो ज हर्षोल्लास लावे छे। श्री राज राजेश्वर गोगा महाराज नी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आजना आ रूड़ा प्रसंगे आप सौ अहीं पधार्या ए बदल अमारू गाम आप सौनो खूब खूब आभार व्यक्त करे छे। सेदा बुवाजी गाम सोनी सधीधाम अपनी वच्चे उपस्थित छे। एमनुं पण आपणे स्वागत करीए छीए। थोड़ी वार में अहींया उपस्थित थाय छे तो वडील मित्रों ने जणाववानुं के बैठक व्यवस्था में आगळ आपनुं स्थान ग्रहण करे। मित्रों अहींया उपस्थित मेहमानों स्वागत थई रह्युं छे तो आपणे एमने ताळीओना गड़गड़ाटथी વધાવી લઈશું। 2100 रुपया वेलाभाई केशवभाई महाराज गाम सोयला तरफथी रोकड़ा मळेल छे। खूब खूब धन्यवाद। 5100 रुपया गोगा महाराज ना धाम में अर्पण करे छे। तो हूँ वकवाड़ा गाम वती एमनुं हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करूं छुं। हेलो मारे दर्शन ज्या थे खुद गुरु आया है। मारे दर्शन ज्या थे
ઉપસ્થિત છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સ્ટેજ સંચાલક મિત્રોને જણાવવાનું કે સ્ટેજ ઉપર વ્યવસ્થા જાળવી રાખે. બોલો ગોગા મહારાજ કી જય. 2100 રૂપિયા આકાશ હોસ્પિટલ ડીસા ડોક્ટર તપનભાઈ ગાંધી ડોક્ટર જયેશભાઈ શાહ તરફથી રોકડા મળે છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હલો 5100 રૂપિયા અમર ટ્રેડિંગ કંપની ભીલડી માર્કેટ યાર્ડ તરફથી રોકડા મળે છે, તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું. 5100 રૂપિયા ગોગા મહારાજને અર્પણ કરે છે અમર ટ્રેડિંગ કંપની ભીલડી. હલો આપણા ગામમાં શ્રી રાજ રાજેશ્વર ગોગા મહારાજ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી 1008 બાબુપુરીજી ગુરુશ્રી જાલમપુરીજી આપણી વચ્ચે સ્વાગત છે. એમનું ખાસ હૃદયના ભાવથી આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. તમામ સંતો મહાત્માઓ ના પાવન પગલા આજે આપણા ગામની ધરા ઉપર થયા છે. ગામની ધરતી પાવન અને પુણ્ય થઈ ગઈ છે. તમામનું અમે હૃદયના ભાવ સાથે સ્વાગત કરીએ છીએ. ये क्या कौन से पूछो को क्या होना काका ધર્મ ધુરંધર 1008 જગન્નાથ ગુરુ શ્રી દેવનાથ રામસણ થી આપણી વચ્ચે વધારી રહ્યા છે. આપણે ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. મહાન શ્રી જગન્નાથ બાપુ રામસણ ધામ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો ગોગા મહારાજ પરિવાર વતી હું એમનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. એમના સ્વાગતમાં આપણું ગામ આજે આતુર છે. મારે દર્શન જ્યાં થઈ ખુદ ગુરુ આયા, મારે દર્શન જ્યાં થઈ ખુદ ગુરુ આયા, મારે દર્શન જ્યાં થઈ નેહડે આયા વડવાળો હું તો નમી પડ્યો હલો ગામ લોકોને વડીલોને યુવકોને જણાવવાનું કે સ્ટેજની વ્યવસ્થા જાળવે. ચેખલા ગોગા ધામ તરફથી આપણી વચ્ચે પધારેલ ભુવાજીનું આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. સ્વયંસેવક મિત્રોને જણાવવાનું ચાની જવાબદારી લીધેલ સ્વયંસેવક મિત્રોને જણાવવાનું કે સ્ટેજ ઉપર મોળી ચાની વ્યવસ્થા કરાવે મહેમાનો માટે. ગામના વડીલો પઢિયાર મફાભાઈ ગમનભાઈ, કરશનભાઈ લાલાભાઈ, મગનભાઈ જગમાલભાઈ, ડાયાભાઈ હાથીભાઈ અને લીલાભાઈ હરિભાઈને વિનંતી કે તૈયાર રહે અને સ્ટેજ ઉપર આવશે. આપણે પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી સંત મહાત્માઓનું સ્વાગત કરવાનું છે, સન્માન કરવાનું છે. પઢિયાર મફાભાઈ ગમનભાઈ, કરશનભાઈ લાલાભાઈ, મગનભાઈ જગમાલભાઈ, ડાયાભાઈ હાથીભાઈ અને લીલાભાઈ હરિભાઈ. હૃદયના ભાવથી હૃદયના ઉમળકાથી આપણા ગામમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. સૌપ્રથમ આપણે અત્રે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી 1008 બાબુપુરી ગુરુશ્રી જાલમપુરી
પેપળોનું આપણે સ્વાગત અને સન્માન અમારા ગામમાં કરીએ છીએ. આપના પાવન પગલાથી આજે અમારું ગામ ખૂબ ખૂબ ધન્ય થયું છે. આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. પડિયાર મફાભાઈ ગમનભાઈ, કરશનભાઈ લાલાભાઈ, મગનભાઈ જગમાલભાઈ, ડાયાભાઈ હાથીભાઈ અને લીલાભાઈ હરિભાઈને વિનંતી કે પરમ પૂજ્ય મહાન શ્રી બાબુપુરીજી ગુરુશ્રી જાલમપુરીનું આપણે ખૂબ જ ભાવ સાથે ભાવ ભર્યું સ્વાગત કરીએ અને સન્માન કરીએ. બાપુનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે ત્યારે તમામ વડીલોને વિનંતી કે આપણે મારા ભાઈ તાળીઓના ગરગડાટથી વધાવી લઈશું. હે આયા ગુરુ મારા ભાઈ વધાવો ફૂલહાર લઈ, આયા ગુરુ મારા ભાઈ વધાવો ફૂલહાર લઈ, નેહડે આયા નાથ હું તો નમી પડ્યો છે. એ શ્રી કરી રામ બાપા જાય જેને ઘેર, બાપુ આલે આશી અને ખાય લીલાવે. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત પરમ પૂજ્ય ધર્મ ધુરંધર 1008 મહાન શ્રી જગન્નાથ ગુરુ શ્રી દેવનાથ રામસણથી વધાર્યા છે. ત્યારે આપણા ગામના પડિયાર રાણાભાઈ, અમીરભાઈ, ધુડાભાઈ, વેલાભાઈ, રાજાભાઈ, દાનાભાઈ, કાળુભાઈ, નારણભાઈ અને ઈશ્વરભાઈ ભાથીભાઈને વિનંતી કે આપણે એમનું સ્વાગત અને સન્માન કરીએ. ₹200 ઠાકોર શિવાજી ધર્માજી ગામ ચિત્રોડા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹200 પંચાલ ટીકાભાઈ મેઘાજી ગામ ચિત્રોડા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹200 ઠાકોર ભાઈચંદજી દર્શનજી ગામ ચિત્રોડા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ અભિનંદન. પ્રસાદ પણ ચાલુ છે તો ચાલતા ગોગા બાપા આવે છે. ₹52 ગોગા મહારાજને અર્પણ કરે છે. ₹200 ભુવાજી જોરાજી રણછોડજી ડેરા અહીંયા ઉપસ્થિત છે. જે સ્ટેજ ગોડા તેમજ આશુભાઈ શિક્ષકશ્રીનું ગોગા મહારાજ પરિવાર સ્વાગત કરવા માટે જઈ રહ્યો છે. હૃદયના ભાવ સાથે, હૃદયના ઉમળકા સાથે આપણે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, આવકારીએ છીએ. ₹200 નહીં દશરથભાઈ વસરામભાઈ ગામ ધામા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹100 કેશરભાઈ દેસાઈ લોરવાડા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹500 લોઢા માવજીભાઈ ધોડાભાઈ ગામ વડાવળ તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹500 લોઢા સગનભાઈ નારણભાઈ માધવ કોલ્ડ સ્ટોરેજ વડાવળ તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹1100 સામળજી ચોથાજી સુથાર ગામડી તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આશુભાઈ શિક્ષકશ્રીનું પણ સન્માન આપણે કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તમામ ભુવા ભક્તો, સંતો, મહંતો તેમજ સેવકગણનું ગોગા બાપા પરિવાર હાર્દિક હાર્દિક ખૂબ ધન્યવાદ. ₹1100 ગોગા બાપાને અર્પણ કરે છે.
વચ્ચે ગણેશપુરાથી ભુવાજી શ્રી રીતેશભાઈ ઉપસ્થિત છે, તો ગોગા મહારાજ પરિવાર વતી હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વકવાડા ગામ વતી અમને આવકારીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ₹2500 ગોગાજળ મંદિર હસ્તે ઢગોળ પરિવાર લાખણી તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹1100 સુધર કાળાજી મગનાજી ગામ વજેગઢ તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત સ્વયંસેવક મિત્રોને જણાવવાનું કે સ્ટેજની વ્યવસ્થા જાળવી રાખે. આપણે સ્ટેજ ઉપર ભીડ ઓછી કરીશું તો આગળ બેઠેલા વડીલો મહેમાનો આવેલા મહેમાનોને નિહાળી શકશે, માટે મહેરબાની કરીને સ્ટેજની વ્યવસ્થા જાળવવા વિનંતી. આવેલા તમામ વહાલા ભાવિ ભક્તોને જણાવવા શ્રી રૂપપુરી બાપુજી રામપુરા મઠ જાગીર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે વકવાડા ગામ વતી બાપુનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. मारे दर्शन ज्या थे खुद गुरु आया है, मारे दर्शन ज्या थे नेहड़े आया वडवाळो हूं तो नमी पड्यो जय ए आया गुरु मारा भाई वधावो फूल हार लई हे आया गुरु मारा भाई वधावो फूल हार लई आया गुरु मारा भाई वधावो फूल हार लई नेहड़े आया नाथ हूं तो नमी पड्यो जय ए सत श्री काળી રામ બાપા જાય જને ગે બાપુ પરમ પૂજ્ય ધુરંધર 1008 મહાશ્રી રૂપપુરી બાપુજી રામપુરા મઠ જાગીર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે, ત્યારે વકવાડા ગામ વતી બાપુનો હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, આવકારું છું. ₹500 જય મોમાઈ હસ્તે અમીભાઈ નાના કાપરા વતી રોકડા મળેલ છે. ₹500 જય મોમાઈ માં નાના કાપરા હસ્તે કાનાભાઈ વતી રોકડા મળેલ છે. ₹200 મકવાણા કુરશીભાઈ રામાભાઈ નાના કાપરા વતી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સ્વયંસેવક મિત્રોને જણાવવાનું કે બાપુ ઉપસ્થિત થયા છે, તો સ્વયંસેવક મિત્રોને વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર ચા પાણીની વ્યવસ્થા કરે. વાલા તમામ સ્વયંસેવક મિત્રો વડીલો યુવકોને જણાવવાનું કે મહેમાનો વધારી રહ્યા છે, તો આપણે વ્યવસ્થા ખૂબ સાચવી રાખીએ. ₹100 ખેગરભાઈ મંત્રી નાના કાપરા વતી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ₹500 પરમાર ચહેરાભાઈ માધાભાઈ ગામ મોટા કાપરા વતી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બાપુ આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા છે, ત્યારે ભડિયાર લેબાભાઈ હરિભાઈ, જોરાભાઈ બાથીભાઈ, બાબુભાઈ ગોવિંદભાઈ, રમેશભાઈ ડાયાભાઈ, ધનાભાઈ બેમાભાઈને વિનંતી કરીશ કે બાપુના સન્માન માટે તૈયારી રાખશે. ₹500 ભાગરા માવજીભાઈ ભાઈ સ્ટેજ ઉપર પધારશે. બાપુનું સન્માન માટે આપણી રાહ જોવાઈ રહી છે, તો સ્ટેજ ઉપર પધારશો. તો વકવાડા ગામ વતી રામજીભાઈ નો હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બાબુભાઈ ગોવિંદભાઈ, રમેશભાઈ ડાયાભાઈ, ધનાભાઈ બેમાભાઈ સ્ટેજ ઉપર પધારશે. આપ શ્રીઓએ બાપુનું સન્માન કરવાનો હોવાથી આપ તમામ સ્ટેજ ઉપર પધારશો.
500 રૂપિયા ભુવાજી સેદાભાઈ જોમાભાઈ ગામ તાલેગઢ તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સમય આવે જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લેશું. બાપુશ્રી આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે હૃદયના ભાવ સાથે આવકારીએ છીએ, એમના આશીર્વચન લઈએ છીએ અને એમના આશીર્વાદ હંમેશને માટે વકવાડા ગામ ઉપર રહે અને એની કૃપા રહે એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બાપુનું સન્માન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે એક જયના નાચ સાથે બોલો ગોગા મહારાજ કી જય, ઓગણનાથ બાપજી કી જય. રામજીભાઈ ડિરેક્ટરશ્રીને પણ વિનંતી કરીશું કે એમનું પણ ગામના વડીલો તરફથી સન્માન કરવા માટે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણા લોકલાડીલા સામાજિક આગેવાન રામજીભાઈ દેસાઈ બનાસ ડેરી ડિરેક્ટર ડીસા નું સન્માન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું. ₹1100 મોતીભાઈ જીવાભાઈ ગામ મોડેઠા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે બાપજીને બોલવું છે, બાપુને બોલવું છે, પૂછ્યું તમે બાપજીને બોલવું છે, બાપજીને હા તરત આપી દઈએ. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મહાન શ્રી ધુરંધર 1008 રૂપપુરી બાપુજીને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે અમને વકવાડા ગામને તમે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છો તો એક સારા એવા આશીર્વાદનો લાભ આપશો. તો બાપુની અમારે નમ્ર વિનંતી છે કે રૂપપુરી બાપુ અમને થોડા આશીર્વાદ આપે. બાપુ ₹500 લોઢા ચેલાભાઈ ભાતીભાઈ વડાવળ. મિત્રો શાંતિ જાળવજો. બાપુ આપણને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે તો બધા કોઈ પણ અવાજ ના કરે. મિત્રો શાંતિ જાળવવા વિનંતી. हरि ओम शिवम सत्यम पुण्पद्माचरम अनुरक्तम कृपालम शंकरम विशालम रूपम निराकारम च निरंजनम पद्मतुलम विशंबरम कालम च महाकालम सर्वशक्ति विशंबरम. जय बोलो गौगा महाराज की. आ जय बोलवामां अपना जीवन अंदर अनायसे थयेला पापानो जय बोलवाथी क्षय थाय छे अने अपना करेला बधा ज पापो अनायसे थयेला पापो अपना माथे निकली जाए छे. एटलामां तो राणाभाईए पूछ्युं के पापो जाए छे क्या के जे जे नथी बोलता अहींया. जय बोलो गणनाथजी महाराज की, गोगा महाराज की. आजे आ महान पुण्य नगरी वकवाड़ा मध्य
મહારાજ ધીરાજ શેષ નારાયણ ભગવાન અવતાર ગોગા મહારાજની આજે અહીંયા પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે, ત્યારે આ પ્રસંગે અનેક આમંત્રિત મહેમાનો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર અને નીચે વરિષ્ઠ આગેવાનો બેઠા છે। ભાઈઓ અને બહેનો, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व के लेख, कुछ गुरु मिले, कुछ હોય ઘટ વિવેક। એમ કહેવાય છે કે જીવનની અંદર જ્યારે અનેક જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે આવા સત્કર્મો કરવા માટે પરમાત્મા આપણે પ્રેરણા આપે છે। એ જ કડીની અંદર આજે સમસ્ત અકવાડા ગ્રામની અંદર અને આજુબાજુ જે ભાવિ ભક્તો છે એક સાથે મળીને આજે મહાન મહારાજ ધીરાજની આ ભોગ મહારાજની પ્રતિષ્ઠામાં ભાગ લીધો છે। એ ખરેખર જે લોકોએ આ કાર્યની અંદર જેણે ફૂલની પાંખડી જે સહયોગ આપ્યો છે એની ગોગ મહારાજ એની મનોકામના સદૈવ પૂર્ણ કરે એવા હું પણ સાધુવાદ આપું છું। બંધુઓ, જીવનની અંદર હંમેશા ધર્મની આગળ રહેવાનું। આપે પણ જ્યાં સુધી અમે દીક્ષા લીધી છે એવી રીતે આપને પણ ગ્રસ્તની દીક્ષા આપવામાં આવી છે। એમ કહેવાય છે કે જ્યાં સુધી બ્રાહ્મણ દ્વારા ગ્રસ્તાશ્રમની દીક્ષા ના આપવામાં આવે ત્યાં સુધી એ કોઈ પણ કરેલું કર્મ એ પાપ ગણાય છે। એવી રીતે આપને પણ અગ્નિ સાક્ષીએ, બ્રાહ્મણની સાક્ષીએ, સૂર્યનારાયણ ભગવાનની સાક્ષીએ આપણે ચવરેની અંદર 4 ફેરા બ્રાહ્મણ ફેરવતો હોય છે। એ 4 ફેરાનું ખૂબ મોટું મહત્વ છે। આ ખાલી 4 આંટા નથી, એ 4 ફેરા એ 4 પુરુષાર્થ છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ। પહેલો ફેરો એ ધર્મનો છે અને એમ કહેવામાં આવે છે કે હે માનવી, તું તારા ધર્મને ક્યારે ભૂલતો નહીં। જ્યારે તું અહીંયા પૃથ્વી ઉપર આવ્યો છે તો અવતરો તારે કોલ વચન કરેલા છે કે હે પ્રભુ, હવે મને ઉદરમાંથી બહાર મોકલો, તો હવે હું એવા કોઈ અનિષ્ટ કાર્ય કરીશ નહીં, એવા તમે વચન આપીને આવેલા આ ધરતી પર અવતર્યા છો। ત્યારે પહેલો પહોરો તમને ધર્મનો ફરવામાં આવે છે। ધર્મ, અર્થ, એની અંદર પણ જ્યારે તમે તમારા પરિવાર માટે અર્થ કમાવા જાઓ છો ત્યારે પણ ધર્મને આગળ રાખીને નીતિથી કમાવેલું ધર્મ એ તમારે કામ આવશે અને એ ધન તમારા પરિવારને ઉજળું કરશે। ધર્મ, અર્થ, કામ, તમે તમારા સંતાનને જ્યારે પણ સંતતિ ઉત્પન્ન થાય અને એ તમારી સંતાન કેવું સંતાન હોવું જોઈએ, સંસ્કારી હોવું જોઈએ, કા ભગત કા શુરો કો દાતાર એવું સંતાન તમને પ્રાપ્ત થાય। પણ ક્યારે? ત્યારે તમે ધર્મને આગળ રાખશો ત્યારે। અને 6થો ફેરો જે છે એ મોક્ષનો છે। જ્યારે તમારી ઉંમર થઈ જાય, તમારા દીકરાઓ મોટા થઈ જાય, એ એના ઘરનું કામ સંભાળવા માટે પછી તમે મહેરબાની કરીને પાછી તમારી જે દોરી આ દીનદયાળનાથે લગાવો તો તમારા જીવનનું સાર્થક બની જશે। બીજું આ તો લખ 84નો ફેરા છે। જો તમે આ મનુષ્ય અવતારની અંદર આ સમય ચૂકી ગયા તો ફરીથી લખ 84 છે। મનુષ્ય જન્મ છે ને એક અવસર છે, પરમાત્માએ આપણે અવસર આપ્યો છે, એટલે આ અવસરને ચૂકતા નહીં અને આવા ધાર્મિક કાર્યો કરીને તમે તમારા જીવનનું કલ્યાણ કરો એવા આપ સૌને મારા આશીર્વાદ છે। આપ સૌનું કલ્યાણ થાય એવા સાથે હું વિરમું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાપુનો, આપણને આશીર્વાદ આપ્યા। ભારત મોહનભાઈ દેસાઈ ચિત્રોડા આચાર્યશ્રીને વિનંતી કરીએ કે સ્ટેજ ઉપર આવશે। મોહનભાઈ દેસાઈ આચાર્યશ્રી ચિત્રોડા પ્રાથમિક શાળા। આપણી વચ્ચે ડીસાના એડવોકેટ શ્રી ઈનાબેન ઠક્કર અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો હું વકવાડા ગામ વતી એમનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગોગા મહારાજ પરિવારને વિનંતી કે બેન શ્રીનું સ્વાગત કરશે। ઉપસ્થિત એડવોકેટ બેન શ્રીનું આપણે આપણા ગામ વતી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। યુવા મિત્રોને વિનંતી કે એમનું સન્માન કરશે। 500 રૂપિયા ખટાણા ઈશ્વરભાઈ કાળુભાઈ ગામ દામા તરફથી રોકડા મળેલ છે। 200 રૂપિયા અહીંયા રામ ભરોસે મળે છે। 500 રૂપિયા ખટાણા ખેંગરભાઈ જગમાલભાઈ ગામ દામા તરફથી રોકડા મળેલ છે। 1100 રૂપિયા આલ મોતીભાઈ ધોડાભાઈ ગામ લોરવાડા તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।
₹6,200 પરમાર પરિવાર તાલેગત તરફથી રોકડા મળેલ છે। તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું। ₹6,200 ગોગા બાપાને અર્પણ કરે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પરમાર પરિવાર। ઉપસ્થિત મહેમાનોને વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર આવે। ગોગા મહારાજ પરિવાર આપણું સ્વાગત કરશે। તાલેગત મહારાજ પરિવાર એમનું સન્માન કરશે। અમીરભાઈ રાણપુર વચલાવાસ। 500 રૂપિયા ભાગરા પ્રકાશભાઈ રાણાભાઈ ગામ આગથાળા તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 500 રૂપિયા ચરકડા નાગજીભાઈ પાંચાભાઈ ગામ આગથાળા તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 500 રૂપિયા નોગો પોચાભાઈ વસાભાઈ ગામ રાણપુર વચલાવાસ તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 500 રૂપિયા રામજીભાઈ દાનાભાઈ પેપળુ તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ₹500 રામજીભાઈ દાનાભાઈ ગામ પેપળુ તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। 200 રૂપિયા સુધર પરાગજી ચમનાજી કંસારી તરફથી રોકડા મળેલ છે। 200 રૂપિયા ખજોર કલ્યાણભાઈ માલાભાઈ ગામ આગથાળા તરફથી રોકડા મળેલ છે। 1100 રૂપિયા એડવોકેટ બેનશ્રી ઠક્કર હિનાબેન ડીસા તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેનશ્રીનો। 200 રૂપિયા કાળાજી રાવતાજી જસરા તરફથી રોકડા મળેલ છે। પધારેલા તમામ ભાવિ ભક્તો મહેમાનોને વિનંતી કે ભોજન ખંડમાં પ્રસાદની વ્યવસ્થા ચાલુ છે, તો ગોગા મહારાજની પ્રસાદનો અવશ્ય લાભ લે। 11,000 રૂપિયા ભાડચા જોરાભાઈ વિયાભાઈ ગામ માટુ તરફથી રોકડા મળેલ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈશું। 11,000 રૂપિયા ગોગા બાપાના ચરણોમાં અર્પણ કરે છે। જોરાભાઈને વિનંતી સ્ટેજ ઉપર આવે। ગોગા મહારાજ પરિવાર આપનું સન્માન કરશે। રમેશભાઈ જોરાભાઈ માટુ સ્ટેજ ઉપર આવે। ઉપસ્થિત મહેમાન ઈશ્વરભાઈ અમીરભાઈ વચલા રાણપુર અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો એમને વિનંતી મકવાડા ગામની ધન્ય ધરા ઉપર માવજીભાઈ દેસાઈ ધારાસભ્ય શ્રી ધાનેરા તેમજ કેસાજી ચૌહાણ સાહેબ ધારાસભ્ય શ્રી દિયોદરનું હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, આવકારીએ છીએ। महानुभव इसे कहो तो कह सकाए कि पानी को पानी सब मानते हैं मगर गंगा जल कुछ और है। पानी को पानी सब मानते हैं मगर गंगा जल कुछ और है। आने वाले तो सभी है मगर आपका आना तो कुछ और है। आने वाले तो सभी है मगर आपका आना तो कुछ और है। मकवाड़ा गामनी धन्य धराओ पर साहेब श्रीनु આપણે હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આપણા 1008 શ્રી નગરન ધામ પેપળુથી ઉપસ્થિત દર્શનપુરી બાબુ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું। બોલો નગરન ભગવાન કી જય, બોલો ગોગા મહારાજ કી જય। હવે મહેમાનશ્રીઓ જ્યારે આપણે આગળ વધારી રહ્યા ત્યારે આપણે એનું સન્માન કરવાનું કેમ ચૂકી શકીએ। હવે સન્માન કરવા માટે જે નામ બોલાય છે
તેમને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ સ્ટેજ ઉપર આવશો ને વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જલ્દીથી સન્માન થઈ શકે એટલા માટે હું વિનંતી કરીશ દેસાઈ રમેશભાઈ ભીખાભાઈ, દેસાઈ રાણાભાઈ મશરૂભાઈ, દેસાઈ મગનભાઈ ચેલાભાઈ, દેસાઈ લેબાભાઈ હરિભાઈ, દેસાઈ ડાયાભાઈ વિહાભાઈ, ચાવડા લીલાભાઈ મેવાભાઈ, દેસાઈ ઈશ્વરભાઈ ભાતીભાઈ, દેસાઈ બાબુભાઈ ભુવાજી, આ તમામને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ સ્ટેજ ઉપર પધારશો. આપણે આપણા લોક લાડીલા દાનવી રત્ન મૃદુ સ્વભાવ જેમનો છે, જેમણે ફક્ત કામને જ મહત્વ આપ્યું છે એવા આપણા લોક લાડીલા ધારાસભ્ય સાહેબ શ્રી માવજીભાઈ દેસાઈ સાહેબનું આપણે સન્માન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. આવી ગયા બધા? 500 રૂપિયા પરમાર ઈશ્વરભાઈ દેવાભાઈ ગામ નવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. વાલા સંચાલક મિત્રોને જણાવવાનું કે સ્ટેજની વ્યવસ્થા જાળવે, જેથી કરીને આપણે આગળ વધારેલ આપણા મોગેરા મહેમાન શ્રીઓને આગળ બેઠેલા આપણા વડીલો મહેમાનો નિહાળી શકે માટે આપણા સ્ટેજ ઉપર સંચાલક મિત્રોને વિનંતી કે આપણી સ્ટેજની વ્યવસ્થા જાળવે. સન્માન કરાવી દેવું છે. આવી ગયા બધા? ખુશી રમેશ ને આવી ગઈ. રમેશ આવી જશે કોઈ ઇશ્યુ નહીં. બીજા આવી જશે રેડી. ये रोना मशरू से बा रमेश नाटी नहीं गया मगन में चला भी लेबो का कौन मगन चला है लेबो का बजे लेबा अभी ओ एक मगन का कौन मगन रत्न लीला मेवाना है दुगो लेबा लेबा ये था लीला मेवाना है ચાવડા લીલાભાઈ મેવાભાઈ, ચાવડા લીલાભાઈ મેવાભાઈ સ્ટેજ ઉપર પધારશે. લેબાભાઈ હરિભાઈ સ્ટેજ ઉપર પધારશે. દેસાઈ ઈશ્વરભાઈ ભાતીભાઈ પણ સ્ટેજ ઉપર પધારશે. આપણે સાહેબશ્રીનું સન્માન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. થઈ ગયું બધું રેડી છે. આ 2-3 જણા જ બાકી છે. બધા બોલ્યા હા આ બાચી હા ઈ બાજુ लेबा जगह बीજો एक હતો કે આવી એ તો આવી જશે બીજા 4-5. બેઠક વ્યવસ્થામાં ઉપસ્થિત તમામે તમામ વડીલો મહેમાનોને વિનંતી કે આપણું સ્થાન ગ્રહણ કરે. આપણે સાહેબશ્રીનું સન્માન કરીશું. ધારાસભ્ય શ્રી કેસાજી ચૌહાણ સાહેબ કે જેમને એક નિયમ લીધેલો છે કે 125 તળાવ ન ભરાય ત્યાં સુધી એ પોતે સન્માન સ્વીકારતા નથી, છતાં પણ ગ્રામજનોના આગ્રહને માન લઈ ફક્ત પુષ્પ વર્ષા કરી સાહેબશ્રીનું આપણે સન્માન કરીશું. સાહેબશ્રીનું પુષ્પ દ્વારા આપણે સન્માન કરીશું. સાહેબ શ્રી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ત્યારે આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીશું. બોલો ગોગા મહારાજ કી જય. અને આપણા ગામના કોઈ પણ કામ માટે ગમે ત્યારે નાનામાં નાનો માણસ પણ જો સાહેબને ફોન કરે તો સારી રીતે જવાબ આપી અને આપણા દરેક કામ માટે પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવી અને આપણા દરેક કામમાં આપણે ખૂબ સહભાગી થઈ છે સાહેબશ્રી. તો સાહેબશ્રીનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય સાહેબ શ્રી માવજીભાઈ દેસાઈ સાહેબનું સન્માન થઈ રહ્યું છે, તો તાળીઓ કરવામાં શું કામ પાછા રહીએ, તો તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું. સમાજના દાનવી રત્ન છે
સમાજના શિક્ષણની અંદર ખૂબ મોટો ફાળો રહેલો છે એવા સાહેબ શ્રી આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. પોતાનો કિંમતી અને અમૂલ્ય સમય ફાળવી જ્યારે સાહેબ શ્રી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે હૃદયના ભાવ સાથે, હૃદયના ઉમળકા સાથે અને ગોગા મહારાજની અસીમ કૃપા સાથે આપણે એમને હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. દર્શનપુરી બાપુશ્રીનું પણ અત્યારે સન્માન થવા જઈ રહ્યું છે. વડીલશ્રીઓને નમ્ર વિનંતી છે કે બાપુનું સન્માન કરશો. એમના આશીર્વાદ પણ આપણા માટે અહોભાગ્ય છે. કહેવાય છે કે એક સાધુ સંતના જો આશીર્વાદ થઈ જાય તો પણ આપણો બેડો પાર થઈ જાય. એવા સંતશ્રીઓ, અધિકારીશ્રીઓ, રાજકારણશ્રીઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે એ વકવાડા ગામ માટે અહોભાગ્ય છે. 500 રૂપિયા ડાયાભાઈ લાલાભાઈ ગામ ઓઢવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 5100 રૂપિયા વાડચા હરિભાઈ જોધાભાઈ ગામ નાણી તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 5100 રૂપિયા ગોગા બાપાના ચરણોમાં અર્પણ કરે છે. લાખણી વકીલની અંદર ફરજ બજાવતા રાજાભાઈ તેમજ અમરતભાઈનું પણ આ ક્ષણે આપણે હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. પસાભાઈનું પણ આ ક્ષણે આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. બસ સન્માન લો કે યાર સાલ ઉઠાડી દે. સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત સંચાલક મિત્રો, વડીલો, કાર્યકર્તા મિત્રોને અમારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે થોડા સાહેબને સાંભળવાના છે તો સ્ટેજ ઉપર વ્યવસ્થા જાળવવા ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. 1100 રૂપિયા પરબતભાઈ લીલાભાઈ લોઢા ગામ વડાવળ તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. 1100 રૂપિયા સરપંચ શ્રી માવજીભાઈ જામાભાઈ ગામ વડાવળ તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મિત્રો, આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય દાનવીર ભામાસા માવજીભાઈ આપણને 2 શબ્દ સંબોધી રહ્યા છે ત્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો અવાજ ના કરીએ અને એમના અમૂલ્ય શબ્દો સાંભળવાનો આપણે એક લાહવો મળ્યો છે. તો મારી ગામ લોકોને, મહેમાનોને નમ્ર વિનંતી કે કોઈ પણ અવાજ વગર 5 મિનિટ શાંતિથી સાંભળો. બોલો રાજરાજેશ્વરી ગોગા મહારાજ કી. આજે ગોગા મહારાજની વકવાડાની પુણ્ય ધરા ઉપર ત્રિદિવસીય પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવના પ્રસંગની અંદર આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત આપણા લોકપ્રિય ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી, પૂર્વ ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ એવા લોકલાડીલા શ્રી કેસાજી સાહેબ, એવા જ મંચ ઉપર બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી દર્શનપુરી બાપજી, મંચ ઉપર બિરાજમાન સૌ મંચસ્થ આગેવાનો, દાતાઓ, શ્રેષ્ઠીઓ, વડીલો અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત આપ સૌ ધર્મ પ્રેમી, ગોગા મહારાજની અસીમ કૃપામાં માનવાવાળી જનતા જનાર્દન, માતાઓ, બહેનો, આપ સૌના ચરણોમાં હું નતમસ્તકે વંદન કરું છું. આજના સમયની જે જરૂરિયાત છે, જે આપણા વડવાઓ, આપણા બાપ દાદાઓ વખતથી આપણે હિન્દુ સનાતન ધર્મ અને આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિને જાળવવાનું કામ આપણે સૌ વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે. અને એવા ગોગા મહારાજની અસીમ કૃપાથી એક વકવાડા ગામને પણ સમગ્ર આ બાજુના વિસ્તારની અંદર ગોગા મહારાજની આસ્થાના લીધે વકવાડા ગામ જ્યારે પ્રખ્યાત હોય અને એની આજે પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની અંદર આ યજ્ઞ કાર્યની અંદર આપણે સૌ ધર્મ પ્રેમી જનતાએ ભાગ લીધો અને આ કામની અંદર જેમણે પણ પોતાનું યોગદાન આપ્યું, દાતાઓ બન્યા, સમય આપ્યો
અને આંગળી ચિંધ્યાનું પુણ્ય લીધું અને દર્શન કરવાનો જે 3 દિવસથી લાભ લીધો છે એ સૌને આ ગોગા મહારાજ એમની અસીમ કૃપા થકી સારું સ્વાસ્થ્ય અને એમનું ઘર સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે એવી આજે ગોગા મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું અને આપ સૌ લોકોએ જે કામ કર્યું એમને અભિનંદન પણ આપું છું કે આપણે સૌની એક જવાબદારી છે કે આપણી પાછળની પેઢી પણ આ ધર્મ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલો રહે. આજના પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની અંદર જે ધર્મથી વિમુખ ગયા છે એ ખૂબ મોટું નુકસાન એમના સમાજમાં, એમના ઘર કે એમના પરિવારમાં કરી રહ્યા છે. પરંતુ સનાતન ધર્મ સાથે જોડાઈ અને હિન્દુ સંસ્કૃતિ મુજબ આ યજ્ઞ કાર્ય રૂપી પુણ્યની અંદર લાભ લેવાનો આપણે આપણા દીકરા અને દીકરીઓને જે શીખવવા માટેનું કામ માટેનો એક આ પ્રયાસ ભગીરથ કામ સમગ્ર સર્વ સમાજ ભેગો થઈને જ્યારે કરતો હોય ત્યારે એની અંદર આનંદ અનેક ગણો થતો હોય છે અને એની અંદર ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ પણ થતી હોય છે. આ ધર્મ કાર્યની સાથે સાથે આવા મેળાવડા અને આ પ્રકારના પ્રોગ્રામમાંથી આપણે અનેક પ્રકારની બીજી પ્રેરણાઓ પણ લેવા જેવો સમય છે કે આજના સમયની જે રીતે ધર્મને રક્ષણ કરવાનું કામ આપણે સૌ કરીએ છીએ એ જ રીતે આપણો સમાજ આગળ વધે એ માટે શિક્ષણનું કાર્ય પણ એટલું જ જરૂરી છે. જે રીતે ધર્મ કાર્યની અંદર આપણે સૌ ભેગા મળીને કામ કરીએ છીએ કે આપણી પાછળની પેઢી ધર્મ સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી રહે એ જ પ્રકારે આપણી પાછળની પેઢીને જો સુખી કરવી હશે, સમૃદ્ધ કરવી હશે અને આગળ લઈ જવી હશે તો એટલું ને એટલું જરૂરી એ શિક્ષણનું કામ છે. જો શિક્ષણના કામમાં પણ આપણે રસ લઈશું તો આપણા બાળકો વ્યસની નહીં બને, સારી રીતે વેપાર ધંધો રોજગાર કરી શકશે, કોઈ એમને છેતરી નહીં શકે એવા અનેક પ્રકારના ભગીરથ કામો આ શિક્ષણ થકી થયા છે. અને એના જીવતા જાગતા દાખલા આપણે સૌએ જોયા છે કે જે ઘરમાં, જે પરિવારમાં, જે વિસ્તારમાં, જે ગામની અંદર શિક્ષણ જેમણે લીધું છે એને શિક્ષણ થકી અજવાળું કરી અને એનું ઘર, એનો પરિવાર, એનો સમાજ, એનું ગામ ઊંચે લઈ જવાનું કામ કર્યું છે. અને એના નજરે જોયેલા દાખલા તો અમે આ ઊભા છીએ કે એક શિક્ષણ થકી જ્ઞાન અમારામાં થયું ત્યારે આગળ વધતા વેપાર ધંધો ને રાજકીય રીતે ને સામાજિક રીતે કંઈક મદદ કરવા માટે આ સ્ટેજ ઉપર આવી અને આપની સમક્ષ આ બે વાત પણ કરી શકીએ છીએ. તો શિક્ષણનો એટલો પ્રતાપ છે કે જે સમાજની અંદર શિક્ષણ આવ્યું છે. આજે પાટીદાર સમાજની વાત કરીએ, ચૌધરી સમાજની વાત કરીએ તો એ લોકોએ શિક્ષણ ખૂબ પહેલાથી ગ્રહણ કર્યું છે અને એના કારણે કરીને એમના સમાજો દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધ્યા છે. એ રાજકીય ક્ષેત્ર હોય, એ ધાર્મિક ક્ષેત્ર હોય કે આર્થિક ક્ષેત્ર હોય, દરેક ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ કરી છે. અને એટલા માટે મારી આપ સૌ લોકોને વિનંતી છે કે આપણે ધર્મ કાર્ય કરીએ એની સાથે સાથે શિક્ષણ માટેનો મોટો યજ્ઞ છે એ યજ્ઞની અંદર પણ આહુતિ આપવાનું કામ આપણે દરેક વ્યક્તિ કરીએ. અને આપણી નૈતિક ફરજ કે આપણે આપણા બાળકને જન્મ આપ્યો છે તો એને 20 વર્ષ સુધી સારા સંસ્કારો સાથેનું શિક્ષણ આપવું એ સૌથી મોટી આપણી ફરજ છે. એ ફરજ આપણાથી ન ચૂકાય એ માટે આપણે સજાગ થઈ અને આવનારા સમયની અંદર બને એટલું વધુમાં વધુ શિક્ષણ પ્રત્યે વધારે ઉજાગર કરીએ અને ધર્મ કાર્ય અને શિક્ષણ કાર્ય સાથે મળીને ચલાવીએ એ પ્રકારનું કામ કરીએ. આપણા વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય સૌ લોકો સાથે હળતા અને મળતા એવા કેસાજી સાહેબે શિક્ષણ માટે ખૂબ મોટી ક્રાંતિ કરી છે. તેમણે એમના વિસ્તારની અંદર શિક્ષણ રથ લઈને ફરી અને શિક્ષણ માટેનું સંકુલ પણ ઊભું કર્યું, સરકારમાંથી બને એટલી સહાયો પણ મેળવી અને સૌ લોકોને, સર્વ સમાજને સાથે ચાલે અને આ વિસ્તારના સુખે સુખી અને દુખે દુખી એ પ્રકારનું કામ આપણને સૌ સમાજના લોકોને સાથે રાખીને કામ કરે છે. અમારી વિધાનસભાની અંદર ગમે ત્યારે 182 ની અંદર વાત થાય ત્યારે પણ લોકો વચ્ચે સતત લોકોની સુખ દુઃખની ચિંતા
ચિંતા કરી આ વિસ્તારમાં પાણીની જરૂરિયાત છે તો પાણી, રસ્તાની જરૂરિયાત છે રસ્તા, અને એમ જ જે નાનામાં નાનો માણસ છે એને જઈને કઈ રીતે મદદ કરવી એ માટેનું ભગીરથ એક પુણ્યનું કામ કરતા હોય તો આપણા આ વિસ્તારના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય કેસાજી સાહેબ છે તો એમને પણ હું અભિનંદન આપું છું. અને આ જ પ્રકારનું કામ આ વિસ્તારનું જ્યારે તમે કરતા હો તો વસ્તી હંમેશા તમારા સાથે રહેશે. અને લોકમુખે પણ બોલતા હોય છે કે કેસાજી સાહેબ એ નાનામાં નાના માણસની પણ વાત સાંભળતા હોય છે. ત્યારે આજને તબક્કે હું એમને પણ અભિનંદન આપું છું. આપ સર્વ લોકોએ ભેગા મળી અને ખૂબ મોટી આ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો મહોત્સવ ઉજવ્યો ત્યારે આપ સૌ ગ્રામજનો અને આજુબાજુથી વધારેલા સૌ સગા વાલા અને ધર્મપ્રેમી ગોગા મહારાજની પ્રજાને આપ સૌને ખૂબ અભિનંદન. અમારું પણ સન્માન કર્યું એ બદલ અને અમને બોલાવી આપ સૌની વચ્ચે દર્શન કરવાનો મોકો આપ્યો ત્યારે આપ સૌનો આભાર પણ માનું છું. અને ફૂલ ને તો ફૂલની પાંખડીના રૂપે પણ વકવાડિયા ગોગા મહારાજની કૃપા આહાર હંમેશા અમારા ઉપર રહી છે. ત્યારે આજના તબક્કે એમાં હું પણ મારો 51,000 રૂપિયાનો ફાળો આપું છું. અસ્તુ ભારત માતા કી જય. સર્વે સમાજના દિયોદર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી અને ગુજરાત સરકારના પૂર્વ મંત્રી શ્રી કેશાજી ચૌહાણ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો સાહેબ શ્રીને અમારી નમ્ર વિનંતી કે અમને 2 શબ્દો સંભળાવશે. બોલો ગોગ મહારાજ કી, ભારત માતા કી. આજે આ વકવાડાની પવિત્ર ધરતી ઉપર ગોગ મહારાજની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો કાર્યક્રમ, આ કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મંચ ઉપર બિરાજમાન સર્વે સંત ગણોના ચરણોમાં વંદન. આજના પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ખાસ મહેમાન બનીને આપણી વચ્ચે આવ્યા છે એવા મારા વિધાનસભાના સાથી સદસ્ય, ધાનેરા વિસ્તારની જનતાએ સર્વ સમાજોએ ટેકો આપીને જેમણે ધારાસભામાં ચૂંટીને મોકલ્યા છે અને માત્ર રાજકારણનો કામ નથી કરતા પણ ભવિષ્યમાં સમાજ કેવી રીતે પગભર બને એના માટે શિક્ષણનું બનાસકાંઠામાં કોઈ રાજકારણીએ ન કર્યું એવું કામ કરનાર આજના આપણા મહેમાન આદરણીય માવજીભાઈ દેસાઈ સાહેબ, મંચ ઉપર બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવો, અહીં ઉપસ્થિત સર્વે વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો, યુવાન મિત્રો, પત્રકાર મિત્રો, આજે આ ગોગ મહારાજની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે આપણે મળ્યા છીએ. તો આ પ્રસંગે આપ સૌને, આ ગામને, આ વિસ્તારની જનતાને સૌને મારા તરફથી ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આપણા સૌના ઉપર ગોગ મહારાજના ચારે હાથ રહે, આ વિસ્તારની, આ ગામની, આ સમાજની પ્રગતિ થાય, તમારી જાહો જલાલી ચારે બાજુ ફેલાય એવી ગોગ મહારાજની આપણા સૌના ઉપર કૃપા થાય એવી મહારાજને પ્રાર્થના કરું છું. અને જે માવજીભાઈ સાહેબે વાત કરી છે એ ટૂંકમાં મારે 2 બાબતોની વાત કરવી છે કે એક તો આ ધર્મનું, માતાજીનું, ભગવાનનું કાર્ય છે જનતાનું કલ્યાણ થાય, આપણા બધાનું કલ્યાણ થાય અને એના માટે આપણે આ માતાજીની, ગોગ મહારાજની, ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ. એના અનુસંધાને વાત કરવી છે કે આ 21મી સદી એ શિક્ષણની સદી છે, આ 21મી સદી એ ભણતરની સદી છે, આ 21મી સદી જ્ઞાનની સદી છે, આ 21મી સદી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સદી છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે સમય છે બળવાન, પુરુષ નહીં બળવાન, કાબે અર્જુન લૂંટ્યો વહી ધનુષ વહી બાણ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાન ખુદે 5000 વર્ષ પહેલા કહ્યું છે કે સમયની માંગને અનુરૂપ જે મનુષ્ય પોતાની જીવન વ્યવસ્થા ગોઠવશે એની હંમેશા પ્રગતિ થશે. તો 21મી સદીમાં અત્યારના સમયમાં કોઈ પણ સમાજ, કોઈ પણ નાગરિક, કોઈ પણ કુટુંબે પ્રગતિ કરવી હોય, સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, ગરીબીમાંથી બહાર નીકળવું હોય, ગરીબી સામે લડવું હોય
તો શિક્ષણ એકમાત્ર રામબાણ ઇલાજ છે. આમ તો આપણા સમાજો 84 ના ખાતા વાળા. અમે સૈતર મહિને કોઈ ગામમાં જા ને પૂછે કે આગેવાન ચો મળશે તો કે ફલાણા ની એ રમેલ છે, ભૂવા ધોણતા હશે ને બધા એ મળી જશે. આ 84 ના ખાતા વાળા આપણા સમાજો, ભલે તમે 84 દેવ માનો, એમાં અમારો કોઈ વાંધો નથી. તમારો શ્રદ્ધાનો વિષય છે અને જ્યાં શ્રદ્ધા છે ત્યાં સાબિતીની કોઈ જરૂર નથી. પણ આ 84 ના ખાતામાં 2 દેવ નથી. એક નથી સરસ્વતી ને બીજા નથી લક્ષ્મીજી. એટલે સરસ્વતી વિદ્યાની દેવી છે, સરસ્વતી ભણતરની દેવી છે. જે સમાજમાં, જે કુટુંબમાં સરસ્વતીની આરાધના થાય, સરસ્વતી રીતે તો શિક્ષણ આવે, ભણતર આવે. અને એમ કહેવાય છે કે સરસ્વતી અને લક્ષ્મીજી 2 બેનપણીઓ છે, એકબીજા વગર ચાલે નહીં. જ્યાં સરસ્વતી છે ત્યાં લક્ષ્મીજી ધન દોલત મિલકત અને સમૃદ્ધિની નિશાની છે. જ્યાં સરસ્વતી છે, જ્યાં શિક્ષણ છે, જ્યાં ભણતર છે, ત્યાં લક્ષ્મીજીને ઓટોમેટિક આપવું પડે. અને ન મનાતો આજ માવજીભાઈને પૂછી લો, આવી ગયા છે કે ને. એટલે એ લક્ષ્મીજી આવે છે, પણ એને એ ખર્ચ પણ એ રીતે કરી રહ્યા છે શિક્ષણની અંદર, ધર્મની અંદર. એટલે એ લક્ષ્મીજી વધે જ જવાના છે. એટલે મારી આપને વિનંતી છે કે ભલે તમે 84 દેવ માનો, પણ આજથી આ 2 દેવને ઉમેરી દો. 84 ના 86 જાય, શું ફેર પડવાનો? પણ આ 2 દેવ ઉમરશો, એ આ સમાજની પ્રગતિ નો આધાર બનવાનો છે. અને આ સમાજને આપણા બધાને જરૂર છે સરસ્વતી માતાની અને લક્ષ્મી માતાની. તો આ ગોગ મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નિમિત્તે આપણે સરસ્વતી અને લક્ષ્મીજીના પૂજક બનીએ એવી આપની પાસેથી અપેક્ષા અને વિનંતી કરું છું. અને બીજી જે વાત કરવી છે એ આપણા સમગ્ર બનાસકાંઠાનો, આપણા વિસ્તારનો મોટો પ્રાણ પ્રશ્ન જે સમગ્ર માનવ જાત માટે છે એ ભૂગર્ભના જળ જે દિવસે ને દિવસે ઊંડા જઈ રહ્યા છે. સિંચાઈ માટેનું પાણી. આ આપણે એક વાત સમજી લઈએ કે પાણી એક કારખાનામાં પેદા કરી શકાતું નથી. પાણી એક કુદરતની અનમોલ દેન છે. પાણી એક કુદરત ભગવાનનો પ્રસાદ છે. એટલે હવે આપણે પાણીનું મહત્વ સમજીએ અને પાણીનો ખોટો બગાડ ન થાય, ખોટો વેડફાટ ન થાય. પાણી એ ભગવાનનો પ્રસાદ છે અને ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રસાદનો બગાડ થઈ શકે નહીં. પ્રસાદનો જો બગાડ કરીએ તો ભગવાન રાજી રહે નહીં. એટલે મારી આપને વિનંતી છે કે પાણીનો ખોટો બગાડ ન થાય. આપણો આ વિસ્તાર એ નર્મદા મુખ્ય કેનાલથી ઉગમણો અને ઊંચાણમાં છે. એટલે ઉગમણો અને ઊંચાણમાં હોય તો ડાયરેક્ટ નહેર લાવવી શક્ય નથી. માવજીભાઈનો વિસ્તાર પણ એવો જ છે કે મુખ્ય કેનાલથી ઉગમણો અને ઊંચાણમાં છે. અને એટલે આપણા વિસ્તારોની અંદર જ્યાં પાણીની આ સમસ્યા છે અને નર્મદાનું પાણી નથી પહોંચવું, ત્યાં પાઇપલાઇન દ્વારા પમ્પિંગ કરીને આપણા વિસ્તારમાં અને થરાદથી કરીને ધાનેરા સુધી પણ નર્મદાનું પાણી તળાવમાં પહોંચે એનું આયોજન સરકારમાં બેસીને અમે કરાયું છે. અને આગામી સમયની અંદર આપણે ત્યાં એ ધાનેરામાં પણ ટેન્ડરમાં છે ને આપણે 21મી તારીખે ટેન્ડર ખોલવાનું છે. એ ટેન્ડર ખોલ્યા પછી આ તળાવમાં પાણી પહોંચ્યાનું કામ શરૂ થવાનું છે. એટલે સરકારમાંથી જે બને એ શક્ય હોય એ બધું જ અમે બંને સરકારની હાથે બેસી અને આપણા વિસ્તારોમાં નર્મદાનું પાણી પહોંચે એના માટે પૂરો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. મેં ચૂંટણીમાં પણ કહ્યું હતું કે પાણીનો પ્રશ્ન એ અઘરો છે, પણ આપણે સાંભળ્યું છે કે ભગીરથજીએ પ્રજા માટે તપ કર્યું તો ગંગાજી પ્રગટ થયા હતા. તો આપણે ભગીરથના જેવું તપ ન કરી શકીએ, પણ ભગીરથ પ્રયત્ન કરીએ. અમે ભગીરથ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, પણ એમાં તમારા સાથ અને સહકારની જરૂર છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને એમ કહ્યું છે કે સંગ શક્તિ કળિયુગે. ભગવાને કીધું કે કળિયુગમાં ભેગા થઈને જે લોકો કોઈ કામ આદરશે તો એમાં મારી હાજરી હશે અને કામ સફળ થશે. તો આપણને વરસાદ રૂપે જે પાણી મળે છે અને આપણા ડેલામાં ભેગું થાય છે એ પાણીને આપણે જાતે મથી
પાઇપલાઇનથી આપણા ફેલ થયેલા અને ચાલુ બોરમાં ચેમ્બર બનાવી પાણીને ચોખ્ખું કરીને બોરમાં વાળી અને આ ભૂગર્ભને આપણે રિચાર્જ કરી શકીએ એમ છીએ. તો મારી આજના તબક્કે આપણે વિનંતી છે કે ધરતી આપણી માતા છે. જે ધરતી માતાના આપણે ખોળે જન્મ લીધો છે એ ધરતી માતા કાયમી લીલી રહે, કાયમી એના ઉપર લીલોતરી રહે, એ જોવાની જવાબદારી આ ધરતી માતાના સંતાન તરીકે આપણા બધાની છે. તો મારી આપને વિનંતી છે કે સરકારમાંથી જે થશે, હું તમને જાહેરમાં કહું છું કે સરકારમાંથી ટેકનિકલી રીતે જે શક્ય છે એ બધું જ કરવા માટે અમે પૂરો મહેનત કરી રહ્યા છીએ. પણ મારી આપને પ્રાર્થના છે કે આપણે પણ વરસાદનું જે પાણી આપણને મળે છે જેટલું મળે છે અને આપણે હંગરવું પડશે અથવા એને જમીનમાં ઉતારવું પડશે, જમીનમાં સંચય કરવો પડશે અને કામ આપણે આપણા જે ફેલ થયેલા બોર અને ચાલુ બોર છે એમાં વરસાદનું પાણી વાળીને આ કામ આપણે કરી શકીએ એમ છીએ. આ ખૂબ મોટો મહાન યજ્ઞ છે. એ યજ્ઞના પણ તમે સૌ ભાગીદાર બનજો એવી આજના તબક્કે આપને હું વિનંતી કરું છું. આજના કાર્યક્રમની અંદર તમે અમને આમંત્રિત કર્યા, અમારું સ્વાગત કર્યું, એ ઋણનો અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ અને ગોગ મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે તમારું ઋણ ચૂકતે કરવાની ગોગ મહારાજ અમને તાકાત આપે, શક્તિ આપે એવી ગોગ મહારાજને પ્રાર્થના. અને આજના પ્રસંગમાં હું આવ્યો છું અને ગોગ મહારાજની કૃપાથી, તમારા સૌની કૃપાથી હું ધારાસભામાં છું. એટલે અહીં ગોગ મહારાજે મને કીધું કે અહીં એક બેઠક, એક કોમેન્ટ્રી હોલ બનાવવો હોય કે તમારે શેડ બનાવવો હોય, મારી ધારાસભ્ય તરીકેની ગ્રાન્ટમાંથી હું 5 લાખ રૂપિયા ફાળવવાની જાહેરાત કરું છું. અને આ નવું વર્ષ ભાઈ 1 એપ્રિલથી ચાલુ થઈ જશે ત્યારે તમારે જેટલો પહેલો જ ગોગ મહારાજને હું ફાળવી દઈશ. આપ સૌનો આભાર. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર આપણા પાણીદાર ધારાસભ્ય શ્રીનો. સાહેબ શ્રીને વિનંતી. શું નામ છે? દર્શનપુરી અલા રાજા એક સન્માનમાં નામ આલો પરબત કરી પોચા ભાઈ હરીભાઈ નોણી 5100 બારચા હરિભાઈ જોધાભાઈ નાની તરફથી 5100 રૂપિયા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. મગનભાઈ કરી રમેશભાઈ પાંથાવાળાનું સન્માન મગનભાઈ દેસાઈ કરશે. સન્માન કરાવો 5100 વાળા કોઈ નહીં કર્યું એટલે પોચા ભાઈનું સન્માન બાબુભાઈ માસ્તર કરશે. પાંજાભાઈનું સન્માન બાબુભાઈ શિક્ષક શ્રી કરશે. વચ્ચે જતા રહો. એમનું પણ આ ક્ષણે આપણે સન્માન કરીએ. આજના આ પવિત્ર દિવસે જ્યારે માવજીભાઈ દેસાઈ સાહેબ ધારાસભ્ય શ્રી ધાનેરા તેમજ કેસાજી ચૌહાણ સાહેબ શ્રી દિયોદર ધારાસભ્ય શ્રીએ પોતાની યથાશક્તિ મુજબ જે દાન અર્પણ કરેલ છે એ માટે વકવાડા ગામ તરફથી એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાહેબ શ્રી આપ તો સાદાઈની મૂર્તિ છો, સાહેબ શ્રી આપ તો સાદાઈની મૂર્તિ છો એટલે તો અમારે તમારી જરૂરિયાત તાતી છે. સરળ સ્વભાવના આપ છો, સરળ સ્વભાવના આપ એટલે તો આખા બનાસકાંઠામાં આપણી ખ્યાતિ છે, એટલે તો આખા બનાસકાંઠામાં આપણી ખ્યાતિ છે. ખૂબ ખૂબ સાહેબ શ્રીનો આભાર. આજના સમય અમૂલ્ય અને કિંમતી સમય ફાળવી આપ શ્રી જ્યારે અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છો ત્યારે આપનો ખૂબ ખૂબ હૃદયસ્થ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. બીજી કોણ બાકી રહે? ભૂરાભાઈ રાણાભાઈ આયેલા છે, એમને ઉપર બોલાવી લે. બાબુભાઈ દેસાઈ આયા છે. બોલાવી લો.
ભૂરાભાઈ રેક્ટ સંસ્થા તરફથી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, જેમણે સમાજ માટે એક શિક્ષણનો રથ ચલાવ્યો છે, શિક્ષણનો યજ્ઞ ચલાવ્યો છે, એવા ભૂરાભાઈ દેસાઈ સાહેબ, ખેંગારભાઈ દેસાઈ મોડેલ સ્કૂલ, બાબુભાઈ દેસાઈ મોડેલ સ્કૂલ સ્ટેજ ઉપર પધારવા માટે નમ્ર વિનંતી છે. આવી જાઓ તમે, ખૂબ નમ્ર વિનંતી છે કે સ્ટેજ ઉપર પધારશો. આપ શ્રી ડીસાની અંદર ખૂબ સારી બાળકોને સેવા પ્રાપ્ત કરાવી છે. શિક્ષણનું કામ હોય ત્યારે આપ સ્ત્રીઓ હંમેશને માટે તૈયાર છો અને આપણો જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ક્લાસ ચાલે છે એની અંદર પણ આપ શ્રીએ ખૂબ સારી એવી સેવા આપેલી છે, તો આપ શ્રીનું સન્માન કરવાનું અમે કેમ ચૂકી શકીએ. વસંતભાઈ રાણપુરનું સન્માન મોતીભાઈ કરશે. 1100 રૂપિયા પસાભાઈ દાનાભાઈ ગામ ખેટવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 500 રૂપિયા લોઢા ભૂરાભાઈ જીવાભાઈ ગામ કાતરવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 200 રૂપિયા મકવાણા રમેશભાઈ ખોડાભાઈ ગામ કાતરવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 500 રૂપિયા ખટાણા પાંચાભાઈ લાલાભાઈ ગામ કાતરવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 100 રૂપિયા મકવાણા પરબતભાઈ લાલાભાઈ ગામ કાતરવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 200 રૂપિયા ગાંભલ્યા પરબતભાઈ બીજલભાઈ ગામ કાતર તરફથી રોકડા મળેલ છે. 500 રૂપિયા મકવાણા માવજીભાઈ દાનાભાઈ ગામ કાતરવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 1100 રૂપિયા માજીરાણા જીવણજી ભુદરજી ગામ વકવાડા તરફથી રોકડા મળેલ છે. 200 રૂપિયા ચેલાણા રાજાભાઈ જોરાભાઈ ગામ ગામડી તરફથી રોકડા મળેલ છે. 500 રૂપિયા દેવ માવજીભાઈ ગમનભાઈ ગામ ગુગળ તરફથી રોકડા મળેલ છે. 1100 રૂપિયા સુથાર દિનેશભાઈ સ્વરૂપજી ગામ મોરીકા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ₹500 રૂપિયા દેસાઈ 500 રૂપિયા રજિયા રેવાભાઈ દેવરાજભાઈ ગામ ગોઢા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. નામ બોલો, ખાલી સન્માન માટેનું નામ બોલો. 500 રૂપિયા લળતુકા અમૃતભાઈ લાલાભાઈ ગામ ખેટો. 500 રૂપિયા દેસાઈ ઢેગાભાઈ ભીખાભાઈ ગામ પેપડો તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કિરણભાઈ ભુવાજી સ્ટેજ ઉપર જશે. ગોગા મહારાજ પરિવાર આપણું સન્માન કરશે. રેક્ટ સંસ્થાના જેમનું સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ખૂબ મોટું યોગદાન છે એવા આપણા સમાજના સ્વયંસેવકોનું સન્માન થવા માટે જઈ રહ્યું છે, તો તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લેશું, કારણ કે શિક્ષણ એ આપણા માટે મોટામાં મોટી એક સિદ્ધિ છે. સૂર્યોદય હાઈસ્કૂલ લાખણીના શિક્ષક મિત્રો જો આવ્યા હોય તો સ્ટેજ ઉપર પધારશો. સૂર્યોદય પ્રાથમિક શાળા તેમજ હાઈસ્કૂલના શિક્ષક શ્રીઓ જો આવ્યા હોય તો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર પધારશો. ના બસ હું તો પીશું નહીં, હું તો બોલું છું, ચા નહીં પૂછે. વાલા દરેક સ્વયંસેવક મિત્રોને જણાવવાનું કે બેઠક વ્યવસ્થામાં વધારેલ મહેમાનો માટે ચા અને પાણીની વ્યવસ્થા ચાલુ રાખે. ગોગા મહારાજના ધામમાં પધારેલા વાલા તમામ ભાવિ ભક્તોને જણાવવાનું કે ભોજન ખંડમાં પ્રસાદની વ્યવસ્થા ચાલુ છે, તો પ્રસાદનો અવશ્ય લાભ લેવા વિનંતી. વ્યવસ્થા ચાલુ છે, તો તમામે તમામ મહેમાનો ગોગા મહારાજની પ્રસાદનો અવશ્ય લાભ લેવા વિનંતી. રાણાભાઈ નાઈ કમોડા નું સાલ દ્વારા સન્માન કરશે રેવાભાઈ.
શિક્ષક શ્રી લુણપુર પ્રાથમિક શાળા પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, ત્યારે આપણે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। પ્રકાશભાઈ દેસાઈ છત્રાળા પ્રાથમિક શાળા પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે। ભૂરાભાઈ દેસાઈ માણેકપુરા પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, ત્યારે આપણે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, આવકારીએ છીએ। વડીલો તેમજ યુવાન મિત્રોને નમ્ર વિનંતી છે કે એમના સન્માન માટે શાલ તેમજ હાર તૈયાર કરીને આપણે એમનું સન્માન કરીશું। 4100 રૂપિયા। લઈ જશે। સ્વયંસેવક મિત્રોને જણાવવાનું કે લીલા ઘાસચારાની મકાઈની ગાડી બસ સ્ટેન્ડ આવેલી છે, તો ગૌ પ્રેમી સ્વયંસેવક મિત્રોને જણાવવાનું કે બસ સ્ટેન્ડ જઈ ગાય માતા માટે ગાડી ખાલી કરાવે। એક સુરેશભાઈનો સન્માનમાં ભાગ લો। ભૂરાભાઈ ભુવાજી કાતરવા પણ અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવશે, એમનું પણ બાબુભાઈ રાજાભાઈ તમામ મિત્રો એમનું શાલ દ્વારા સન્માન કરશે। ₹1100 ચરમટા લેબાભાઈ ચહેરાભાઈ ગામ નાની તરફથી રોકડા મળેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। વડાવળથી આમંત્રિત મહેમાન દેસાઈ અરવિંદભાઈ જીવાભાઈ ડિરેક્ટર શ્રી તાલુકા સંઘ અહીંયા ઉપસ્થિત થશે। ગોગા મહારાજ પરિવાર આપનું સન્માન કરવા માંગે છે। દેસાઈ અરવિંદભાઈ વડાવળ। ₹1100 અરવિંદભાઈ જીવાભાઈ ગામ વડાવળ તરફથી રોકડા મળેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ₹500 મકવાણા કરમસિંહભાઈ જગમલભાઈ ગામ ઓઢવા તરફથી રોકડા મળેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ₹500 બાર મહેરાજભાઈ વેરસીભાઈ ગામ બાઈવાડા તરફથી રોકડા મળેલ છે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। લક્ષ્મણભાઈ દેસાઈ માણેકપુરા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, ત્યારે બે શબ્દો માટે એમને વિનંતી કરીશ કે ગોગા મહારાજના સાનિધ્યમાં આપણી અમૃતવાણીનો અમને લાભ આપશો। ધન્યવાદ। વકવાડા ગામની પાવન ધરા પર આજે શ્રી રાજેશ્વર ગોગા મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાના જે ઇતિહાસમાં અમર થઈ જાય એવા મજાના મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત થયા એનો ખૂબ આનંદ છે। ગોગા મહારાજની થોડીક વાતો કરીએ, બે શબ્દો રજૂ કરીએ। મૂળ વકવાડા ગામ એટલે મૂળ અમારું માણેકપુરાનું મૂળ અમારું ગામ થોડું આ કહેવાય, અને આજે પણ માણેકપુરા નવી ભૂમિ હતી, પરંતુ ગોગો બાપો સદાય અમારી સાથે રહ્યા, અને જેવી જહો જલાલી વકવાડામાં હતી એવી ને એવી માણેકપુરામાં પણ અમારી ચડતી કળા રહી છે। આ ગોગાનો પરચો છે।
અને આ વકવાડિયા ગોગાએ અમને ખૂબ આપ્યું છે અને આ પ્રસંગે અમને બોલાયા, બરાબર અમારું સન્માન કર્યું. બાહુભાઈ સાહેબ, અશોકભાઈ, બરાબર વકવાડાની ધર્મપ્રેમી પ્રજા, સેવકો, ભુવાજી, આ બધાનો, ભાઈ સાગરભાઈ, આ બધાનો આ તબક્કે આખા માણેકપુરા ગામ વતી હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઈશ્વરભાઈ નાગપણા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે, તો આપણે એમનું સન્માન કરીશું. ₹500 સુથાર ઈશ્વરજી ચેનાજી ગામ નાડલા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઉપસ્થિત તમામ ધર્મપ્રેમી જનતા, વડીલો, મહેમાનોને નમ્ર વિનંતી કે ભોજન ખંડમાં પ્રસાદની વ્યવસ્થા ચાલુ છે. ગોગા બાપાની પ્રસાદનો અવશ્ય લાભ લેવા વિનંતી. હવે આપણે થોડો ગોગા મહારાજનો ઇતિહાસ જોઈ લઈએ. આપણા ગોગા મહારાજની જે જન્મ સ્થાનક છે, જ્યાંથી એમની ઉત્પત્તિ થયેલી છે, એના વિશેની થોડીક એક આગળમાં મને કહેવા માટેલું મળેલું. આ કાસેલાના ગોગાનો દીવો આપો. ત્યારે ભેસણાના કાસેલાએ જીબેન કાસેલીને દાયનીમાં ગોગો પૂજવા આપ્યો અને જીવીબેને કાકોર આવી ગોગાનો ગોખલો દીવો ચાલુ કર્યો. કાકોર થી બઢાર ગરનાલ આવ્યા, ગરનાલ થી બઢાર વકવાડા. ₹5100. ₹100 પાંચાભાઈ કુરશીભાઈ નાણી તરફથી રોકડા મળેલ છે. ₹100 ભરચા કાળુભાઈ ભાતીભાઈ ગામ નાણી તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ₹200 કિરણભાઈ પ્રહલાદભાઈ ગામ કુડા તરફથી રોકડા મળેલ છે. બીજું નામ બોલો કે ₹1100 લોઢા પાંચાભાઈ ચેલાભાઈ ગામ નાણી. મંચસ્થ મહેમાનશ્રીઓનું આપણે ગોગા બાપા પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. કરી રહ્યા છીએ. ગોગા મહારાજના પ્રાંગણમાં આપ વધાર્યા એ અહોભાગ્ય છે. આપણું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ, આવકારીએ છીએ. લાખણી તાલુકા પૂર્વ પ્રમુખ રામભાઈ રાજપૂત સાહેબ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, તો એમનું પણ પીરાભાઈ રાયમલભાઈ ફોરણા, સંજયભાઈ ખેંગારભાઈ, કેશરભાઈ ચા તેમજ પાણીની વ્યવસ્થા એમણે પૂરી પાડી છે. એવા સ્વયંસેવક શ્રી વિષ્ણુભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને ગોગા મહારાજ સદાને માટે ખુશી રાખે એવી આપણે એમને ગોગા મહારાજના સાનિધ્યમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપણી વચ્ચે સામાજિક યુવા આગેવાન ડોડા
ગોગા મહારાજની સોનાની ચેન હલો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રેવાભાઈ ભુંભળિયા ગામ માણેકપુરા જે આપણા ગોગા મહારાજને એક સોનાની ચેન પહેરાવે છે, ભેટ સ્વરૂપે આપે છે, તો એમનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને એમનું સન્માન કરીએ છીએ. નરસિંહભાઈ છે તો ગોગા બાપા પરિવાર તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. વકવાડા ગ્રામજનો હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. હલો આજના રૂડા પ્રસંગે ડીસાના પ્રખ્યાત, આમ તો કહેવાય છે કે આપણા ગુજરાતના પ્રખ્યાત જ્વેલર્સ જેવા પ્રભુદાસ મુદરદાસ જ્વેલર્સ તરફથી શ્રી કલ્પેશભાઈ સોની આપણા ગામના મહેમાન થયા છે, ત્યારે એમનું સ્વાગત અને સન્માન કરવાની આપની સૌની જવાબદારી બને છે. તો શ્રી કલ્પેશભાઈ સોનીનું આપણે ગામ વતી હાર્દિક સ્વાગત અને સન્માન કરીએ છીએ. કમોડેજી ભુવાજી પધારેલ છે, એમનો પણ આપણે સન્માન કરીશું. કમોડીના ભુવાજી.
हेलो 1100 રૂપિયા રોકડા મુકેશભાઈ ઈશ્વરભાઈ હાલ ગામ સાડિયા તરફથી મળે છે દાતાશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ 5100 રૂપિયા રોકડા અર્જણભાઈ નાગજીભાઈ ગામ ખેટવા તરફથી મળે છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર ધન્યવાદ આવનાર મહેમાનોનું ગોગા બાપા પરિવાર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે મોતીભાઈ ગામ નાણી ને વિનંતી કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવશે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે મહેરાજભાઈ ઓઢવા ગોગા બાપા પરિવાર તેમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે 1100 રૂપિયા નરસિંહ કરે છે પરબતભાઈ જગમાલભાઈ તે આપણા સ્ટેજ ઉપર આવે તેમને પણ સેવા બહુ આલી છે એટલે ગોગા બાપા પરિવાર તેમનું પણ સ્વાગત કરવા માંગે છે ગુલામસિંહ બાપુનું પણ સ્વાગત કરવામાં ગોગા બાપા પરિવાર સ્વાગત કરે છે ભાઈ કરશે સોયા રે લોલ હે વકવાડા વાલું લાગે ગોગા બાપા
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેનશ્રીને. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બેનશ્રીને. વકવાડા વાલું લાગે એવું ગોગા બાપાને. ગોગા બાપાએ બહુ મોટું નામ વકવાડીઓ ગોગો એવું આપણું બનાવ્યું છે. તેના વિશે પણ બેને બહુ સરસ ગાયું.
તો આપણે તાળીઓના ગરગડાટથી એમને વધાવી લઈશું. સ્વયંસેવક મિત્રો પણ છેલ્લા 3 દિવસથી રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. બોલો ગોગા મહારાજ કી જય. 500 રૂપિયા આલ કેસરભાઈ પાંચાભાઈ ગામ કાતરવા તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણા ગોગા બાપાના સ્વયંસેવક અને રાત દિવસ ખૂબથી વધારે મહેનત કરનાર રબારી નરસિંહભાઈ ભૂરાભાઈ ગામ ભાટલી એમને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ ઉપર જશે અને સ્વયંસેવક મિત્રોને વિનંતી કે ભૂરાભાઈનું ફૂલ આરતી સ્વાગત કરશે. નરસિંહભાઈ ખરેખર રાત અને દિવસ કોઈ પણ ખડા પગે ઉભા રહીને ગોગા બાબાના અવસરમાં સેવા કરી રહ્યા છે તો ખરેખર નરસિંહભાઈને સ્વાગત કરવું એ આપણે એક ફરજ બને છે. સ્વયંસેવક મિત્રોને વિનંતી રેવાભાઈ મફાભાઈ તથા બાબુભાઈ મેવાભાઈને કે નરસિંહભાઈનું સ્વાગત કરશે. રાત દિવસ ખડા પગે ઉભા રહીને આપણા ગોગા બાપાના અવસરને સફળ બનાવનાર સ્વયંસેવક મિત્રોનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે તો બોલો ગોગા મહારાજ કી જય. મહેમાન શ્રીનું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે ત્યારે આપણે તાળીઓના ગરગડાટથી વધાવી લઈશું. બોલો ગામ નાની તરફથી રોકડા મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.